Hi students, I am Vijay Babu from Elite Engineering Academy. So in the previous lecture, I had discussed about the concept of modulation. Okay, so మనం మాడ్యులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ హార్ట్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ అని చెప్తాను నేను. సో ఎందుకంటే ఏ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో అయినా ప్రాక్టికల్గా మీరు తీసుకుంటే ఎనీ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ మీరు ఇప్పుడు మొబైల్ యూస్ చేస్తున్నారు కదా, సో మొబైల్లో దాని సెల్యులార్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అంటాం. అది తీసుకున్నా కానీ లేదా శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ తీసుకున్నా కానీ, సో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కంపల్సరీ మాడ్యులేషన్ విల్ బి గివెన్ ది హై ప్రియారిటీ. ఓకే, సో మాడ్యులేషన్ గురించి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మనకి. మీకు సిలబస్లో కూడా చాలా మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఏఎం, డిఎస్బిఎస్సి, ఎస్ఎస్బి, ఓకే, అండ్ విఎస్బి అండ్ ఎఫ్ఎం. సిమిలర్లీ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్లోకి వచ్చేసరికి మీరు ఏఎస్కే, ఎఫ్ఎస్కే, పిఎస్కే, సో ఇలా ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో బేసికల్గా ఈ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ గురించి మనం తర్వాత నేర్చుకుందాం. కానీ ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే అసలు మాడ్యులేషన్ ఎందుకు అవసరం, ఎందుకోసం మనం మాడ్యులేషన్కి వెళ్ళాలి, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ మాడ్యులేషన్ బిఫోర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎనీ సిగ్నల్. అంటే ఒక సిగ్నల్ని మీరు గాల్లోకి ట్రాన్స్మిట్ చేసే కన్నా ముందు దాన్ని ఎందుకు మీరు మాడ్యులేషన్ చేయాలి. సో ఈ లెక్చర్లో దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని మనం తెలుసుకుందాము. ఓకే, సో ద కాన్సెప్ట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ నీడ్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్. దట్ ఈస్ lecture 3 of today's session, that is need of modulation. So this is the need of modulation. So here the first point is generally why we are going for modulation. Why we are going for modulation, why this modulation is very very important is the main purpose is to reduce the size of the antenna what you are using practically in your receiver systems or transmitting systems. Okay, so that is to reduce the size of antenna. So నేను క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, so how can you reduce the size of antenna using this modulation? ఓకే, ద లాజిక్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. సో ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. మనం జనరల్గా ఒక సైజ్ ఆఫ్ ది యాంటీనా అనే ఒక పారామీటర్ని మనం జనరల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, మీకు ఐడియా ఉందా? దిస్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ జనరల్లీ సైజ్ యాంటీనా ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ lambda or lambda by 4 or lambda by 2 like this. That is quarter wave dipole antenna or half wavelength dipole antenna or lambda antenna. So generally the size of the antenna what you are installing, let us consider this is the antenna what you are installing. So the size of the antenna depends upon the wavelength of the wave on which antenna the wave is intercepting. So the wavelength of there is a relation between the wavelength of the wave and the size of the antenna. This is the relation. So the size of the antenna is given by lambda or lambda by 4 or lambda by 2. Okay, now let us consider lambda is the size of the antenna. I am going ahead with the lambda size. We know lambda is equal to the basic formula C by F from your physics. Okay, you might have studied this formula. Lambda, wavelength of the wave, is equal to C. What is C? C is the velocity of the wave, and F, what is the F? F is the frequency of operation. So here now, see here clearly, let us consider without modulating the message signal, I have transmitted the signal. Okay, so ఒకవేళ నేను మాడ్యులేషన్ చేయకుండా ఆ సిగ్నల్ నేను ఒకవేళ ట్రాన్స్మిట్ చేశాను అనుకుందాం. ఓకే, then what will be the size of the antenna? I will see. What is the C value? 3 into 10 power 8 meters per second divided by frequency. Frequency of my voice ఏమని చెప్పొచ్చు? Voice is 300 to 3.5 kilohertz. ఓకే, డైరెక్ట్గా నేను నా వాయిస్ సిగ్నల్ని మాడ్యులేషన్ చేయకుండా మీ దగ్గరకు పంపిస్తున్నాను అనుకుందాం. అప్పుడు 30 to 3.5 kilohertzలో ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటాను నేను. Let us assume that is 3 kilohertz. Hertz అంటే you can write it as per second. Just one frequency component of my voice is 3 into 10 cube. Now I will try to understand what is the value of lambda required. Okay, so here the value of lambda required is 3 getting cancelled. Okay,
10 power 3, 10 power 8. So how much you're getting? 10 power 5 meters. 10 power 5 meters, how can I write? 100 kilometers. So practically, can you design any antenna such a 100 kilometers length? 100 kilometers length antenna, is it practically possible? No, it is practically not at all possible. Practically 100 kilometers is meaningless. Okay, so now if I do the modulation of my voice signal, okay, I will try to convert these signals into very high frequencies, like what we call megahertz or gigahertz. Okay, so let us consider the carrier frequency fc after modulation. After modulation, the carrier frequency reached to, let us assume the carrier frequency reached to 1000 megahertz. You practically, your 2G mobile in the olden days, what we are using, that was actually 800 megahertz. So roughly I have taken a value of 1000 megahertz as the carrier. Then the value of lambda is given by 3 into 10 power 8 meters per second divided by 1000 mega, right? 1000 mega means 10 power 6 per second, which is equal to 0.3 meters. Can you design an antenna with that small length 0.3 meters? Is it practically possible? Yes, it is practically possible. 0.3 meter antenna, yes, it is practically possible. Okay, or I can say this is 300 micrometer antenna. Yes, it is possible. However, you are using your mobiles. What is the size of the antenna? In your mobiles, what they are using is in micrometers or nanometers, like that. How can you achieve that small size of the antenna? Only with the modulation. So without modulation, it's impossible. Okay, that's good. So this is the first point where to have the modulation process, the first thing is what? Reduce the size of antenna. ఓకే, సో యాంటెన్నా సైజ్ని కంపల్సరీగా రెడ్యూస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మీరు మాడ్యులేషన్ చేయాలి. మాడ్యులేషన్ చేయకపోతే 1000 కిలోమీటర్ లెంత్ కావాల్సి వస్తుంది యాంటెన్నా సైజ్ పారామీటర్. కానీ మీరు మాడ్యులేషన్ చేస్తే ప్రాక్టికల్లీ పాసిబిలిటీ 0.3 మీటర్స్కి సైజ్ ఆఫ్ ద యాంటెన్నా వచ్చేసింది కదా. హెన్స్ యూ కెన్ సే దట్ యాంటెన్నా సైజ్ తగ్గించడం కోసం దెన్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, to reduce the effect of noise. To reduce the effect of noise. Reduce the effect of noise అంటే నాయిస్ ని ఎలా తగ్గిస్తామండి? Generally the effect of noise is depending upon the signal to noise ratio calculations. మీరు ఆల్రెడీ AM, DSBSC, FM వాటిలో SNR క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసే ఉంటారు. చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఒక యాంటీనా అనుకుందాం మనం. దిస్ ఇస్ ద యాంటీనా అండ్ ఐ స్టాండ్ హియర్ వెరీ నియరర్ టు యాంటీనా. దిస్ ఇస్ ద యాంటీనా, ఐ స్టాండ్ వెరీ క్లోజ్ టు యాంటీనా. ఇక్కడ దగ్గరగా నుంచుంటే ఏమవుతుంది? ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో వాల్యూ ఈస్ వెరీ హై, దట్ ఈ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ వెరీ హై దెన్ ది నాయిస్ స్ట్రెంగ్త్. నేను కొంచెం దూరం మూవ్ అయ్యాను అనుకుందాం, ఇది యాంటీనా, నేను కొంచెం దూరం మూవ్ అయ్యాను అనుకుందాం, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో లెవెల్ ఏమవుతుంది? కొంచెం దూరం మూవ్ అయ్యాను. సిగ్నల్ ఐ స్టాండ్ హియర్. సో ఈస్ హియర్ SNR is very high. If I stand here, SNR is very a little bit high, not much high when compared with the previous position. ముందు నుంచున్న దానికన్నా కొంచెం తగ్గిద్ది కదా. నేను ఇంకా దూరం వెళ్ళిపోయాను అనుకున్నాం, ఇక్కడ SNR వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. SNR వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది అర్థం ఏంటి? సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ కన్నా నాయిస్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉందని అర్థం, ఆ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉందని అర్థం. సో అప్పుడు మనం రికవర్ చేసుకోలేం, సిగ్నల్ మనం రికవర్ చేసుకోలేం కదా. ఇప్పుడు సిగ్నల్ రాని ఏరియాలోకి వెళ్ళి మీరు నుంచుంటే దాని అర్థం ఏంటి? దాని అక్కడ సిగ్నల్ ఉంది కానీ నాయిస్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉందని అర్థం. సో ఇక్కడ కూడా మీకు SNR ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంటుంది. సో ఈ SNR ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే
మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్ మీరు ఏది యూజ్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి ఎస్ఎన్ఆర్ డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఏఎం సిస్టమ్ ఒక ఎస్ఎన్ఆర్ వాల్యూ ఉంటుంది, డిఎస్బిఎస్సి ఒక ఎస్ఎన్ఆర్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఎస్ఎస్పి ఒక ఎస్ఎన్ఆర్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఇలా డిఫరెంట్ మాడ్యులేషన్ సిస్టమ్స్ డిఫరెంట్ ఎస్ఎన్ఆర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా మనకి. సో అందుకని ఐ కెన్ సే దట్ టు రెడ్యూస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది నాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్స్ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అలొకేషన్. ఫ్రీక్వెన్సీ అలొకేషన్ అంటే ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక సాంగ్ పాడుతున్నాను అనుకుందాం. ఓకే, నా ఫ్రెండ్ ఒక సాంగ్ పాడుతున్నాడు అనుకుందాం. సో ఇక్కడ నేను ఒక ఛానల్ సెటప్ చేశాను, వాడు ఒక ఛానల్ సెటప్ చేశాడు. ఓకే, కానీ మేము ఈ వైర్లెస్ ఛానల్ ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది కదా, ఈ ఫ్రీ స్పేస్ అనేది ఒకటే ఛానల్, అందరికీ కామన్. ఆ ఛానల్ని నేను యూజ్ చేసుకోవాలి, వాడు కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇద్దరం యూజ్ చేసుకొని ఒకటే ఛానల్లో ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము? నాది వాయిస్ సిగ్నలే, వాడి వాయిస్ సిగ్నల్. సో నా ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్, వాడి ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ రెండు ఒకటే. మరి ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు? సో ఎలా చేస్తారంటే, నాకు గవర్నమెంట్ కదా ఐటీ ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనిట్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో అవేంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీని అలోకేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఛానల్స్కి. ఓకే, నా ఛానల్కి వాడు 93.5 మెగాహెర్ట్జ్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ నన్ను యూజ్ చేసుకోమని చెప్తాడు. మా ఫ్రెండ్కి 92.7 మెగాహెర్ట్జ్ యూజ్ చేసుకోమని చెప్పాడు అనుకుందాం. సో నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను 93.5 మెగాహెర్ట్జ్ మీద వేయాలి. ఓకే, అతనేమో 92.7 మెగాహెర్ట్జ్ మీద పంపిస్తాడనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని డిఫరెంట్ ఛానల్స్కి మనం అలోకేట్ చేస్తున్నాం. అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? అది అసలు ప్రాక్టికల్గా ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? అది ఓన్లీ త్రూ మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్. సో మాడ్యులేషన్ ఈజ్ దట్ మచ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓకే, మీరు ప్రాక్టికల్గా చూస్తే మీరు డైలీ మొబైల్ ఫోన్లో ఎఫ్ఎం వింటానే ఉంటారు కదా. సో మీరు ఎఫ్ఎం వినేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఛానల్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు పాడిందంతా ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ కదా, అందరిది వాయిసే కదా, లేకపోతే అందరిది ఆడిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ 20 to 20 kHz. కానీ మరి వాళ్ళు ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నారు? విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో that is this third point, that is for frequency allocation. Modulation is a very very important parameter. Okay, good. So now finally the next one is to overcome equipment లిమిటేషన్స్. టు ఓవర్కమ్ ఎక్విప్మెంట్ లిమిటేషన్స్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కొన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్కే ఆపరేట్ అవుతాయి. సో అలాంటప్పుడు దానికి తగ్గ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి మీరు మాడ్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు కూడా మాడ్యులేషన్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది. సో అప్పుడు కూడా మీరు మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్ చేయాలి. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ మల్టీప్లెక్సింగ్. మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నేను చెప్పడానికి చూస్తాను. చూడండి, ఎఫ్ఎం ఉంది, ఎఫ్ఎం తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? నేను ఎఫ్ఎంని వన్ ట్యూన్ చేశాను అనుకుందాం, నాకు 92.7 మెగాహెర్ట్జ్ వస్తుంది. 2 ట్యూన్ చేశాను, 93.5 మెగాహెర్ట్జ్ వస్తుంది. 3 ట్యూన్ చేశాను, 98.3 వచ్చింది. 4 ట్యూన్ చేశాను, 106.8 మెగాహెర్ట్జ్. అంటే ఇక్కడ ఫ్రీ స్పేస్లో నాకు ఎన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి? అన్ని సిగ్నల్స్ నాకు ఫ్రీ స్పేస్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి, అంతే కదా. సో ఇఫ్ డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ఎ సింగిల్ ఛానల్, దెన్ వాట్ యూ కాల్ దట్ ప్రాసెస్? దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ as ది మల్టీప్లెక్సింగ్ ప్రాసెస్. మల్టీప్లెక్సింగ్, మీకు ఇంట్లో కూర్చుంటే టీవీ చూస్తున్నారు అనుకోండి, టీవీ చూస్తున్నప్పుడు మీకు కేబుల్ దగ్గర అన్ని సిగ్నల్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీరు రిమోట్తో ట్యూన్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మీకు కావలసిన సిగ్నల్ని మీరు సెలెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సింగ్. సో మల్టీప్లెక్సింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఒకటే ఛానల్ని చాలామంది యూజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు దే గో ఫర్ మల్టీప్లెక్సింగ్. దెన్ హౌ కమ్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్? దట్ ఓన్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్. సో మీరు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి మాడ్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఒకటే ఛానల్లో అన్నింటినీ పంపిస్తారు. సో ఒకటే ఛానల్లో అన్నింటినీ పంపించినా కానీ ఓవర్లాప్ అవ్వవు, ఎందుకంటే దే ఆర్
at different carrier frequencies. The carrier frequencies of them are different. Okay, so that is why in multiplexing you can transmit so many information, and chala information, different frequency information in a single channel. That is possible through multiplexing. That can be done only with the modulation. So this is how modulation has become the heart of communication systems. Okay, these are the very very important parameters that are required for modulation. First one is to reduce the size of antenna. So antenna size మీరు meters, micrometers, nanometers లో తగ్గించాలంటే you have to go for modulation. There is no another alternative or another option for us. Okay. Next one is to reduce the effect of noise, and the next one is for frequency allocation, and the next one is to overcome equipment limitations, and finally for multiplexing. సో దీని గురించి మీకు మాడ్యులేషన్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది ప్రస్తుతానికైతే. మాడ్యులేషన్ మనకి ఎందుకు అవసరం, ఎందుకు వెళ్ళాలి అనేది. సో ఎలాంటి డిఫరెంట్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, వాటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేవి మనం తర్వాత నెక్స్ట్ లెక్చర్స్లో చూద్దాం. ఓకే, సో మీకు మా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అట్ ద సేమ్ టైం షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే, so we'll try to continue with the next topic in the next lecture. So this is Vijay Babu, Faculty of Communications, signing off from Elite Engineering Academy. Okay, thank you.